नमस्कार बंधुगण मु नरेन आपण शुणुंट आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण आज पॉडकास्ट को जीवा पूर्व जदि आपण आम चैनल नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेरे चैनल को सब्सक्राइब करी साइड थिबा बेल आइकन को ऑल कर दियंतु। बंधुगण यही पॉडकास्ट प्रथम अध्याय जदि आपण शुणी ना तेरे तार लिंक मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन ने दे रखी। दिन राकेश जंगल परिदर्शन रे गला बेले ताकू चुमकी बाटरे देखा होई गला। कहीं के जाने से ता सहित टिके कथा हेबाकू इच्छा कले। ताकू डाकी अटकाई ता सहित किछि समय बसी कथा हेले। प्रथम दिन देखारे चुमकीर सुंदरता तांको मन मोही नहीं थिला। आ द्वितीय देखारे ता कथा राकेश बाबूंकर हृदय किणी नहीं थिला। तापरे कार्य व्यस्ततारे से आ चुमकी को देखा करि पारि नथिले। तापरे से दिन ता सहित कथा हैला परे राकेश बाबू बुझी सारी थिले जे चुमकी तांको हृदय को चोरी करि नहीं सारी छे। राकेश बाबू काल विलंब न करी चुमकी को निज मन कथा कहिदेले। चुमकी तांको कथा सुनी लाजरे उठी सेठारु चली गला। किंतु अल्प दूर को जाई मुंड हलाई राकेश बाबू को तांको मन कथार उत्तर देइदेला। एथिरे राकेश बाबू बहुत खुशी होई गले। आ से दिन तांको ऑफिस रे भोजी आ मद्यपानर आयोजन कले। यही सब आयोजनर कारण पचारि पारो से कहिले से आज बहुत खुशी अछंते सेथिपई ए सब आयोजन करा जाइछे। एति बेले बड़ बाबू आसे राकेश बाबू हाथ रे तांको ट्रांसफर लेटर धराई देले। ट्रांसफर लेटर देखे राकेश बाबू आहुरी खुशी होई गले, कारण से ए जगह छाड़ी सहर को पुणी थे फेरी जीवे। किंतु एकेला नुहे चुमकी को साथी रे नहीं से फेरिबे। ता परदिन से चुमकी को ए विषय कहवाक गला बेले से पागलटी जहाँ से स्टेशन ने देखी से दौड़ी आसी तांको हाथ धरी पकाइला आ पचारिला, बाबू तुम्हें ताको पाइल? राकेश तार ए प्रश्न शुणी टिके कौन भाविले आ कहिले ना मु ताको पाइलिनी। तापर से पागल कहिला ताको पाइले कहब मु ताको अपेक्षा करिछि। एति कही से पागल सेठारु चली गला। तापर राकेश चुमकी पाखକୁ जाए तांको तांकर ट्रांसफर हेबा कथा कहिले आ ता बाबा मां सहित कथा हेबाकू चाहुछथि बोली कहिले। ए कथा सुनी चुमकी टिके डरी गला आ कहिला आगे से ता बो संगरे कथा हेबो। तापर राकेश जाए चुमकीर बापा को चुमकी सहित तार बाहाघर कथा कहिबे। राकेश ता कथारे राजी होई गले। फेरिला बेलको कौन है के जानी से चुमकी को से जंगली झील विषय रे पचारिले। तांको कथा सुनी चुमकी ता मुंडरू किछि चुटी छिड़ाई राकेश बाबू मुंड चारिपटे बुलेई आनी चुटी किछि छेप पकाई ताको माटी रे पोती देला। चुमकीर व्यवहार देखि राकेश बाबू हसिले आ पचारिले चुमकी तुमे कौन करूछ? चुमकी तांको हाथ को धरी कहिला तुमे ता कथा पचारिल तो काले ता नजर तुम उपरे पड़िथिबो सेथिपई नजर छड़ेबाकू एमिति कले। चुमकी कथारे राकेश बाबू हसिले। राकेश बाबू को एमिति हस देखि चुमकी कहिला बाबू तुमे ए कथा को मिछ किंबा अंधविश्वास बोली भाबिबने, ए कथा पूरा सत। चुमकीर कथा सुनी राकेश बाबू कहिले जदि ए कथा सत तेबे से झीर कहानी कौन? चुमकी कहिला से झीर कहानी सुनिब तो ठीक अच्छे शुण, बहुत बड़ कहानीटे किंतु मु छोट करी कहूछे। लोके कहती कुआड़े से झीटी जंगल जन्म होइथिला। जन्म बेले तार आखिरे डोळा नथिला, खाली धला परतटा थिला आ ता मुहरे गोटे अलगा हस थिला। सेतेबेले जे ता आखिरे आखि मिसाई देखुथिला से ता जादूरे पड़ी जाउथिला। जेतेबेले गाँ लोक ए कथा जानिले ताको गोटे मायाबी छुआ भाबे जंगल फोपाड़ी दे आसीथिले। तापर ठारू से जंगल अच्छे जे ताको देखुछे से मरुचे नहले पागल हो जाउछे। आम गाँव रे तो बहुत लोक तार शिकार हो सारे। हाँ मुझे जाऊे बो सांगरे कथा होई तुमको कहबे। यह कही चुमकी घर को पलाइला। तापर दिन सकाळू राकेश गाँ बुलिबाकू जाइथिले, किंतु गाँ मुंडरे गाँ लोक माने मेली करी ठिया होइथिबार देखि तांको पाखरे गाड़ी अटकाइले। गाड़ी ओह्लैला बेले किछि लोक आसी तांको सहित झगड़ा आरंभ करदेले आ ताकू गाँ भीतर को पशिबाकू देलेनी। राकेश किछि बुझी पारिलेनी।
ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚୁମ୍କି ଆସି କହିଲା, ମୋ ବାପା ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନୁହଁନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାକେଶ ପଚାରିଲେ, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଚୁମ୍କି କହିଲା, ଲୁଚିକି ପଳାଇବା। ରାକେଶ ତା ସହିତ ସହମତି ହୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଏତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଟି ଶୁଭିବାରୁ ଚୁମ୍କି ତାକୁ ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଇବାକୁ କହି ଘରକୁ ପଳାଇଲା। ତା ପରଦିନ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ଆକାଶକୁ ପୁନେଇ ଜହ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠୁଥାଏ। ରାକେଶ ଯାଇ ରେଳ ରାସ୍ତା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖା କଲା। ସେଠି ଚୁମ୍କି ଆଗରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଦେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏତେବେଳେ ରାକେଶକୁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଶାନ୍ତ ଥାଏ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠି ଦୁଇଟି କୁକୁର ଥିଲେ, ସେ ବଡ଼ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କୁକୁରର ଭୋକାରେ ରାକେଶ ଟିକେ ଡରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଚୁମ୍କି ଥିଲା ଆଉ ସେ ନିର୍ଭୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ରାକେଶ ମଧ୍ୟ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କିଛି ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ପରେ ରାକେଶକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଏକା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ରାକେଶ ଚୁମ୍କିର ହାତ ଟାଣି ତାକୁ କହିଲେ, ଚୁମ୍କି, ଆମ ଆଖପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଥିଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଦୂର ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲେଣି? ଚୁମ୍କି କହିଲା, ନା, ତୁମେ ବୋଧେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାବି ଦେଉଛ। ଗାଁ ଲୋକ ତ ସବୁ ତାକୁ ଡରିକି ଶୋଇଥିବେ। ଖୋଜାଖୋଜି ଯାଇ ସକାଳକୁ କରିବେ। ଯଦି ବି ରାତିରେ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିବେନି। ଏତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଚୁମ୍କିର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଗଳି ପଳାଇଲା। ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅରେ ରାକେଶ ସେ ବିଲୁଆଟିକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ସେ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସେ ଆଜି ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ କିଛି ଦୂରକୁ ଗଲା ପରେ ରାକେଶ ଚୁମ୍କିକୁ କହିଲେ ଟିକେ ରହିଯିବା ପାଇଁ। ସେ ଥକିଗଲେଣି ଚାଲି ଚାଲି। ଚୁମ୍କି ମନା କଲା, କହିଲା, ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି ରହିଲେ ବିପଦ। ରାକେଶ ଚୁମ୍କି କଥାରେ କହିଲେ, କେତେ ରାତି? ଏଇ ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଆମେ କେତେ ବାଟ ଯେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଏହା କହି ରାକେଶ ହାତ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଘଣ୍ଟାରେ 12ଟା ବାଜିବାକୁ ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ମାନେ ସେ ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଚାଲୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ବି ନ ଅଟକି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି କଥା ବୁଝିପାରିଲେନି। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ରାତି ରାତି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସମୟ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି କି ଥକି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରୁଷ ପୁଅ ହୋଇ ଥକି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଚୁମ୍କି ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଥକି ନାହିଁ। ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚୁମ୍କିର କଥାରେ ସେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍କି ତାକୁ ନେଇ ରେଳ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ହୋଇଗଲାଣି। ରାକେଶ ବାବୁ ଭାବିଲେ, ଆରେ ଆମେ ରେଳ ରାସ୍ତା ପାର ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପୁଣି କ'ଣ ରେଳ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁଣି? ଏ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକା। ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚୁମ୍କିକୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଚୁମ୍କି କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା କି? ଏଇ ଭୟରେ ସେ ଆଖପାଖରେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲେ। ସେ ସେଇ ଦିଗକୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କିଏ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଛି। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍କି ପଡ଼ିଛି। ତାର ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଚିରି ଯାଇଛି। ଦେହରେ ଆଞ୍ଚୁଡ଼ା ଚିହ୍ନ, ବକ୍ଷରେ ଦାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ରାକେଶ ବାବୁ ଯାଇ ଚୁମ୍କିର ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇ ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ନାଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିଲେ ଚୁମ୍କି ମରିଯାଇଛି। ଚୁମ୍କିକୁ ମୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ସେ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍କି ତାକୁ ଡାକୁଛି। ସେ ଉଠିପଡ଼ି ଚୁମ୍କିକୁ କୋଳାଇ ନେଲେ। ସେ ଚୁମ୍କିକୁ କୋଳାଇ ନେଇ କେତେ କଥା କହିବା ସହିତ ତା ଗାଲରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗେଲ କରି ପକାଇଲେ। ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ସେ ଚୁମ୍କିକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ଏବେ ରାକେଶ ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍କି ହସୁଛି, ବଡ଼ ଜୋରରେ ହସୁଛି। ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ଆସିଲୁ,
ତୁ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲୁ। କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ତୋତେ ଅନାଇ ରହିଛି। ପୁରା 30 ବର୍ଷ ପରେ ତୁ ଆସିଛୁ। ତୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ତୋତେ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଏଠି ଆଉ ଏକଲା ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତା କଥା ଶୁଣି ରାକେଶର ହାଲକ ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ ଧରି ପଚାରିଲେ, ତୁ କିଏ? ମୋ ଚୁମ୍କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଚୁମ୍କି କହିଲା, ମୁଁ ହିଁ ତମ ଚୁମ୍କି। ତୋ ଚୁମ୍କି। 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନି? ରାକେଶ କହିଲା, କେଉଁ 30 ବର୍ଷ ତଳର କଥା? ଚୁମ୍କି କହିଲା, କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି ତୋର? ସେଦିନ ବି ଆଜି ପରିକା ପୁନେଇ ରାତି ଥିଲା। ପୁନେଇ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ। କ'ଣ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଲା? ମନେ ପଡ଼ିଲା ତୋର? ରାକେଶ କହିଲା, ନା ମୋର କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁନି। ତୁ କିଏ? ଆଉ ମୋ ଚୁମ୍କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କହ ନହେଲେ କହି ରାକେଶ ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ରିଭଲଭରଟିକୁ ପକେଟରୁ ବାହାର କରି ଚୁମ୍କିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ାଇ ଦେବି। ରାକେଶର କଥା ସରୁ ସରୁ ଚୁମ୍କିର ମୁଣ୍ଡ ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ି ଆସି ରାକେଶଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କହିଲା, ନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଏଥିରେ ରାକେଶ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହାତଟିକୁ ଛାଟିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଚୁମ୍କିର ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଆପେ ଆପେ ଉଡ଼ିଯାଇ ତା ଶରୀରରେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଚୁମ୍କି କହିଲା, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ରାକେଶ, ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବିନି କହି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍କି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଚୁମ୍କି ଥର ରାଗିକି କହିଲା, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତୋତେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି 30 ବର୍ଷ ଅନେଇ, ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଆସିବୁନି। ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ରାକେଶ କହିଲେ, କହିଲି ପରା ଯିବିନି। ତାପରେ ଚୁମ୍କି ରାଗିଗଲା ଆଉ ରାକେଶ ଦେଖିଲେ ଚୁମ୍କିର ଶରୀରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଚମଡ଼ା ହଟିଗଲା। ତାପରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ସବୁ ତଳେ ଗଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ରାକେଶକୁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ କରିଦେଲା। ରାକେଶ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜାଣି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚୁମ୍କିକୁ କହିଲେ, ମୋର କିଛି କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ମୋତେ ପଛ କଥା ସବୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏ କଥାରେ ଚୁମ୍କି ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଆଉ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଶରୀରର ସବୁ ମାଂସ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ଚୁମ୍କି କହିଲା, ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଚ ଜାତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ରାଜି ହେଲେନି। ଆମେ ଦିନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଯୋଜନା କଲେ। ପୁନେଇ ରାତିରେ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାଜନର ପୁଅ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ଧରିନେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତୋତେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେଲେ। ମୋତେ ନେଇ ସେ ରେଳ ରାସ୍ତାରେ ପକାଇଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସି ମୋ ଶରୀରକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଠୁ ମୁଁ ତୋତେ ଖୋଜୁଛି। ଯିଏ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସୁଛି ସେ ପୁନେଇ ରାତିରେ ମରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ମହାଜନର ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ସେ ମଲା। ତାପରେ ତାର ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ବଦଲା ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଏବେ ତୁ ଆସିଛୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ରାକେଶ ବାବୁ କହିଲେ, ତୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ମୁଁ ସେ ନୁହେଁ, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ। ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ଚୁମ୍କି ପୁଣି ରାଗିଗଲା। ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ିଟେ ପକାଇ ରାକେଶକୁ ଧରି ନେଲା। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଏସବୁ ହୋଇଗଲା ଯେ ରାକେଶ କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ତାପରେ ଚୁମ୍କି ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କୁ ତଳେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ରାକେଶ ବାବୁ କଷ୍ଟରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାପରେ ଚୁମ୍କି ରାକେଶ ବାବୁଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ବସିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗଳା ଚିପି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏତିକିବେଳେ ରାକେଶ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ରୁଣଝୁଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଁର ଗୁଣିଆ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ଗୁଣିଆ ଚୁମ୍କି ଉପରକୁ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେଲା। ମନ୍ତୁରା ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ଚୁମ୍କି ଶରୀରରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଲା ଆଉ ଚୁମ୍କି ଛାଟି ପିଟି ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଗୁଣିଆ ରାକେଶ ବାବୁକୁ ଉଠାଇ ଟିକେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ରାକେଶ ବାବୁ ଟିକେ ସାଷ୍ଟମ ହେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଚୁମ୍କି କହିଲା, ସେ ମୋର, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯିବି। ଗୁଣିଆ ଚୁମ୍କି କଥାର କିଛି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କହିଲେ, ମା ଥାଉ, ସେତିକି ଥାଉ, ତୁ ଏବେ ତୋ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯା। ଏତିକି କହି ଗୁଣିଆ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଚୁମ୍କି ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୁମ୍କି ଶରୀର ଜଳିଯାଇ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ପାଉଁଶରୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାକେଶ ବାବୁ ସେ ଗୁଣିଆର ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ।
ତାପରେ ଚୁମ୍କିକୁ ଖୋଜିଲେ। ଗୁଣିଆ କହିଲେ ଚୁମ୍କି ତା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ରାକେଶ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ଭୂତ ନୁହେଁ, ତୁମେ ସେଦିନ ଯାହାକୁ ବାଡ଼ଉଥିଲ ସେ ଚୁମ୍କି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପାଉନି। ଏତିକିବେଳେ ଗୁଣିଆ ହସିକି କହିଲା, ବାବୁ ସେଦିନ ମୁଁ କୌଣସି ଝିଅକୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲି ଯାହା ଦେହରେ ଚୁମ୍କିର ଆତ୍ମା ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଏତିକି କହି ସେ ଗୁଣିଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ସବୁ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରାକେଶ ବାବୁକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଯାଇ ରେଳ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ମୁର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପାଖ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଚେତା ଫେରି ପାଇଲା ବେଳକୁ ରାକେଶ ବାବୁ ଶୁଣିଲେ କେହି ଜଣେ କହୁଥିଲା ଯେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ ହୋଇଗଲେଣି। ତାପରେ ରାକେଶ ବାବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଆସି ତାଙ୍କୁ ଦେହ ବାହା କଥା ପଚାରିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାକେଶ ବାବୁ ସେଠାରୁ ସହରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ରାତିର କଥା ଆଉ ଚୁମ୍କିର ସ୍ମୃତିକୁ ନିଜ ଛାତି ତଳେ ଲୁଚାଇ